परिवहन और संचालन भाग 1 यही प्रेजेंटेशन रे परिवहन और संचालन आवश्यकता एवं उद्भिद शरीर परिवहन उद्भिद शरीर तो विभिन्न प्रकार परिवहन मुख्यतः जल परिवहन उपरे आलोचना करा जिवो। प्रथमे परिवहन संचालन आवश्यकता विषय आलोचना करिबा। जीवन धारण पाई खाद्य व्यतीत प्रत्येक जीव अम्लजान आवश्यक करे। जेकोसी जीवर प्रत्येक जीवकोश पाई अम्लजान आवश्यक होइथाय। बहुकोशी प्राणी मानक शरीर विभिन्न अंग साहाय्य खाद्य और जल अम्लजान आहरण करती। प्रत्येक कोश बहुकोशी प्राणीर प्रत्येक कोश को खाद्य जल और अम्लजान पहुंचवा दरकार। खाद्य और जल गोटे बहुकोशी प्राणी तार परिपाक तंत्र द्वारा ग्रहण करिथाए। अम्लजान को श्वासतंत्र द्वारा ग्रहण करिथाए। एई गृहीत खाद्य जल अम्लजान बहुकोशी प्राणी शरीर प्रत्येक कोश को पहुंचवा निहाती आवश्यक। उद्भिद माने मध्य श्वसन क्रिया संपादन करने सहित आलोक श्लेषण क्रिया संपादन करिथांती। तेणु उद्भिद माने परिवेश रु जल विभिन्न पोषक अम्लजान और अंगारकाम्ल आदि ग्रहण करिथांती। प्रत्येक कोश को उद्भिद शरीर मध्य जल अम्लजान विभिन्न पोषक पहुंचवार आवश्यकता रही। तेणु संगृहित पदार्थ मान जीव शरीर गोटे स्थान अन्य स्थान को पहुंचवा पाई व्यवस्था रही दरकार। यह परिवहन और संचालन संस्था द्वारा संपन्न होता है। यह फल शरीर प्रत्येक कोश आवश्यक मुताबक खाद्य जल और अम्लजान पाई विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन करिबारे समर्थ होता है। उद्भिदरे परिवहन उद्भिदरे क्यों क्यों पदार्थर परिवहन आवश्यक होता है। आम जानू आलोक श्लेषण होची उद्भिद मुख्य जीवन प्रक्रिया। समग्र जीव जगत पाई यह एक मुख्य जीवन प्रक्रिया। कारण यही प्रक्रिया रे समग्र जीव जगत पाई खाद्य तैयारी होता है। किंतु यही आलोक श्लेषण प्रक्रिया कार्यकारी हेबा पाई उद्भिद आवश्यक करिथाए जल और अंगारकाम्ल। जल और अंगारकाम्ल को उद्भिद किपरि पाए। उद्भिद अंगारकाम्ल को परिवेश रु ग्रहण करे। स्थल भाग रे बढ़ुवा उद्भिद गुड़िक वायुमंडल रु अंगारकाम्ल ग्रहण करिथांती। तो निमग्न जलज उद्भिद गुड़िक जल रे द्रवीभूत होइतबा अंगारकाम्ल को नै आलोक श्लेषण क्रिया संपादन करती। जल किपरि पाए। आलोक श्लेषण पाई दरकार होता जल को उद्भिदटी साधारणतः तार चेर बा मूल साहाय्य ग्रहण करिथाए। पत्र को आलोक श्लेषण क्रिया संपादन हेबा पाई ए जल और अंगारकाम्लर परिवहन हेबा दरकार। यह छड़ा उद्भिद ताहार विभिन्न चयापचय कार्य निमंते माटीर बहुविध आवश्यक उपादान को जल सहित द्रवण हिसाब से शोषण करिथाए। जेपरिकी विभिन्न प्रकार स्थूल पोषक तथा नाइट्रोजेन फॉस्फोरस सल्फर मैग्नीशियम इत्यादि तो केते गुडी सूक्ष्म पोषक मध्य आवश्यक करिथाए। लोह तंबा मोलिब्डेनम क्लोराइड इत्यादि देखि पारुथबा चित्र रे उद्भिद रे विभिन्न पदार्थर किपरि परिवहन होई ताहा दर्शा जाइछि। अंगारकाम्ल और जल यहाको नै उद्भिद श्वेतसार तैयारी करे। वायुमंडल चित्र रे अंगारकाम्ल गैस गछ पाउथबा बेले मूर्तिकास्थ द्रवण जल परिवाहित होई पत्र को पहुंचुछि। यह द्वारा रासायनिक संयोग घटुछि। आलोक शक्ति विनिमय रे एवं शर्करा खाद्य तैयारी होछि एवं एई शर्करा बा श्वेतसार मध्य उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित होछि। या छड़ा उद्भिद मध्य जल शोषण करने समय खनिज लवण गुड़िक शोषण करिथाए।
এই ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜଳର ପରିବହନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଳର ପରିବହନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ହିଁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୋଷଣ କଲା ପରେ ଏହା ନିୟୋଜିତ ଅଂଶକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଳର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଥିପାଇଁ ମୂଳର ଶେଷାଂଶ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ମୂଳଲୋମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚେରର ଶେଷାଂଶ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ମୂଳଲୋମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ମୂଳଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମୂଳଲୋମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଜଳର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ସହିତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏକକୋଷୀ ମୂଳଲୋମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ମୂଳଲୋମର ଜୀବକୋଷର ସାନ୍ଦ୍ରତା, କୋଷ ଜୀବକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ତାରତମ୍ୟରେ ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ମୂଳଲୋମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାରଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ବିପଚନ ଶକ୍ତି ବିନିମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପାରଶ୍ରୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପରାସରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ କିପରି ମୂଳଲୋମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲବଣ ବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେଉଛି କମ୍। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୂଳଲୋମର କୋଷଜୀବକ ଭିତରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲବଣ ଏବଂ ଶ୍ବେତସାର ଭଳି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଳଲୋମର କୋଷଜୀବକ ହେଉଛି ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ। ପାରଶ୍ରୁତି ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳଲୋମରେ ଥିବା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷଜୀବକକୁ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଳଲୋମ କୋଷଜୀବକ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ମୂଳଲୋମକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରେ ବା ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୋଷଜୀବକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିପଚନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ମୂଳର ଅଂଶ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ମୂଳଲୋମ ଭିତରକୁ ଜଳର ଶୋଷଣ ପରେ ଜଳ କିପରି ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ମୂଳଲୋମ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଷରୁ କୋଷକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚେ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା ଟ୍ରାକିଡ୍ ଏବଂ ଭେସେଲ୍, ବାହିକା ଏବଂ ଟ୍ରାକିଡ୍ ନଳିକାକାର କୋଷ। ଏହା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗଛର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ରହି ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଇଲେମ୍ରେ ଥିବା ଟ୍ରାକିଡ୍ ଏବଂ ବାହିକା ବା ଭେସେଲ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତାହା ଜଳର ଏହି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯାଇପାରେ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଟ୍ରାକିଡ୍ ଏବଂ ଭେସେଲ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠି ଜଳ
ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଚାପ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଜଳ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୂଳରେ ଚାପ ଗଛର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଜଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳର ଚାପ ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପଠାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗଛଟିକୁ ଉତ୍ପେଦନ ଚାପ ଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉତ୍ପେଦନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ ତାହା ଫଳରେ ଏହି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକ ସ୍ପିରିଟ୍ ବତୀ ବା କିରୋସିନି ବତୀରେ କିରୋସିନି ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଜଳିବା ଫଳରେ ଯେପରି କିରୋସିନି ବା ସ୍ପିରିଟ୍ର କ୍ଷୟ ଘଟେ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଏକ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କିରୋସିନି ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ବତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉତ୍ପେଦନ ଜନିତ ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳର ପରିବହନ କରାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉତ୍ପେଦନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ପେଦନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳରାଶି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଥିବା ବାହିକା ଭେସେଲ ଏଥିରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରୁ ତାହାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଜଳର ଶୋଷଣ ସହିତ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଧାତବ ଲବଣର ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତୋମ ଦେଇ ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜଳର ଏହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଉତ୍ପେଦନ ହୁଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପେଦନ କହୁ। ଉତ୍ପେଦନର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସ୍ତୋମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଉତ୍ପେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ତୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ତୋମରେ ବୃକକ ଆକାର ଦୁଇଟି କୋଷ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପତ୍ର ଅନ୍ତଃଗଠନର ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପାଲିସେଡ୍ ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଏବଂ ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ସ୍ତୋମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଉତ୍ପେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶତକଡ଼ା 90% ଉତ୍ପେଦନ ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତୋମ ବ୍ୟତୀତ ତ୍ୱଚାବରଣ ବା ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପେଦନ ହୋଇଥାଏ। ତ ତ୍ୱଚାବରଣ କ'ଣ? ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ଆବରଣ ହେଉଛି ତ୍ୱଚାବରଣ। ଚିତ୍ରରେ ତ୍ୱଚା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତର ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ତ୍ୱଚାବରଣ। ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତଫେଣୀ ପରି ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମୋଟା ସ୍ତରର ତ୍ୱଚାବରଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଖାଲି ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ୍ୱଚାବରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ତର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବ।
ତ୍ୱଚାବରଣର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ପେଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଉତ୍ପେଦନକୁ ରୋକିବା। ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ତ୍ୱଚାବରଣ ଉତ୍ପେଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଭିଦରେ ତ୍ୱଚାବରଣ ପତଳା ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବଳକା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବାତରନ୍ଧ୍ର କ'ଣ? କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳରେ ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ବଳକଳରେ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ଭାବରେ ବଢି ବାହାରି ଆସିଥାଏ ଓ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଉତ୍ପେଦନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗଛକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାର କାଣ୍ଡରେ ବଳକଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଳକଳ ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ କଅଁଳିଆ ଅଂଶ ଉପରକୁ ବଢି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଉତ୍ପେଦନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ବାତରନ୍ଧ୍ର ସ୍ଥାନରେ କଅଁଳିଆ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଏବଂ କଅଁଳିଆ ଟିସୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ତା ଉପରେ ଆବରଣ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଦେଇ ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ଉପାଦାନ, ବିଶେଷତଃ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁର ଏ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ସମବାୟୀ ଟିସୁ ଫ୍ଲୋଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ପରି ଉପାଦାନର ଏ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ? ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିବହନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷତଃ ଫଳ, ମୂଳ ଓ ମଞ୍ଜି ସହିତ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ପରି ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ପୋଷକର ପରିବହନ ହୁଏ। ପରିବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିବହନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିବହନ ଉଭୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ବାଷ୍ପ ଓ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ ରଖେ। ଖାଦ୍ୟ ବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଶ୍ଲେଷଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ। ସଂଶ୍ଲେଷଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ ବା ସିଙ୍କ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା 1. ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, 2. ନିମ୍ନ ପରିବହନ, 3. ବାଷ୍ପ ପରିବହନ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ତଳୁ ଉପରକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଓ ବାଷ୍ପ ପରିବହନରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣର ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜଳ ପରିବହନ କିପରି ହୁଏ?
ଜଳର ପରିବହନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ତତ୍ପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। କ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ଖ ମୂଳୟ ଚାପ, ଆଉ ଗ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳୟ ଚାପ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, এই ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଜଳ ପରିବହନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ଜଳର ପରିବହନ କିପରି ହୁଏ? ଗୋଟେ କୈଶିକ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଓ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଯୋଗୁଁ କୈଶିକ ନଳୀରେ ଜଳ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଜାଇଲିମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଥିବା ଟ୍ରାକିଡ୍ ଆଉ ଫାଇସେଲ କୈଶିକ ନଳୀ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଦେଖାଇଛି ଯେ 1 ମିଲିମିଟରର 100 ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ନଳୀରେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ। କେତେକ ଜାଇଲିମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଲିମିଟରରୁ ଊଣା, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର, ମାତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଜଳ ପରିବହନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା ମୂଳୟ ଚାପ, ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର। କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୂଳୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମୂଳୟ ଚାପକୁ ମନୋମିଟର ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମପା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ତୁଳନାରେ ଏହା କେତେ ଅଧିକ ଏଥିରୁ ଜାଣିହେବ। ମୂଳୟ ଚାପକୁ ମନୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମପାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଳୟ ଚାପ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳୟ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ। କାରଣ ଏକ ହେଲା, ଯଦି ମୂଳୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଜଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ହୁଏ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ମୂଳୟ ଚାପ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛକୁ, କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ଯେତିକି ବେଗରେ କଟା ସ୍ଥାନରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ତାର ମୂଳ ନିକଟରେ କାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ ଅଧିକ ବେଗରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଳ ପରିବହନ ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୂଳୟ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳୟ ଚାପ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଜଳ ପରିବହନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପେଦନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜଳକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏକ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳର ଶୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ପେଦନ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ, ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶିରା ପ୍ରଶ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ଥିବାରୁ ଶିରା ପ୍ରଶ୍ରରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶିରା ପ୍ରଶ୍ରରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକକୁ ଚାଲି ଆସେ।
ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ତେଣୁ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମରୁ ଜଳ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। ପରିଶେଷରେ ମୂଳରୁ ଜଳ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଷ୍ପେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ଉଷ୍ପେଦକ ସ୍ରୋତ କହନ୍ତି। ଉଷ୍ପେଦକ ସ୍ରୋତ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳ ହେଉଛି ସଂଶକ୍ତି ବଳ। ସମାନ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ହେଉଛି ସଂଶକ୍ତି ବଳ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ଅଣୁ ଓ ଜାଇଲେମ ଭିତ୍ତି, ଜାଇଲେମରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ଥ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମର ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ ଏବଂ ଥରେ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହା ସହଜରେ ସେଥିରୁ ଅଲଗା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଥିବା ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳୟ ଚାପ ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳ ତଥା ପୋଷକର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ହୁଏ, ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଟୋପା ନାଲି ସାହି ମିଶାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଳର ରଙ୍ଗ ନାଲି ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବା ଏବଂ ତାର ଚେରକୁ ଭଲ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ତାପରେ ହରଗୌରା ଗଛଟିକୁ ନାଲି ପାଣି ଥିବା କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଯେପରିକି ତାର ଚେର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖାଯିବ ଯେ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା? ଏଥିରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଯେ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ନାଲି ଜଳର ପରିବହନ ହେତୁ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟିକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି।